నమస్తే వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ నేను గౌతమి ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు యువత దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలి 51,000 మందికి నియామక పత్రాలు అందజేసిన ప్రధాని మత్స్యకారుల సేవలో పథకం ప్రారంభించిన సీఎం గంగపుత్రుల అభ్యున్నతికి కట్టుబడి ఉన్నామని వ్యాఖ్య కాశ్మీర్లో ప్రశాంతతకు ఓర్వలేక ఉగ్రదాడులు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాలన్న మంత్రి సత్యకుమార్ తీర ప్రాంత అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి 361 కోట్లతో ఉప్పాడ హార్బర్ను ఆధునీకరిస్తామన్న మంత్రి జనార్దన్ యువత జాతి నిర్మాణంలో పాల్గొన్నప్పుడు దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. రోజ్గార్ మేళా కింద వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో కొత్తగా నియమితులైన 51,000కు పైగా యువతకు ప్రధాని ఈ రోజు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా నియామక పత్రాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ నేటి యువత కృషి నూతన ఆవిష్కరణలతో మన దేశ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపుతోందని అన్నారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, అంతర్గత భద్రత, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం, కార్మికుల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకురావడం నియామక పత్రాలు అందుకున్న వారి బాధ్యత అని ప్రధాని గుర్తు చేశారు. యువత తమ పని పట్ల ఎంత నిజాయితీగా ఉంటే మన దేశం వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం అంత సులువుగా సాధిస్తుందని అన్నారు. आप सभी ने यह पद अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त किया है। अब समय है कि आप अपने जीवन के अगले पड़ावों को न केवल अपने लिए बल्कि देश के लिए भी समर्पित करें। जन सेवा की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। जब आप अपनी सेवा को सर्वोच्च मानकर काम करेंगे तो आपके कार्यों में वो ताकत होगी जो देश को नई दिशा देगी। आपके कर्तव्य पालन, आपके इनोवेशन और आपकी निष्ठा से ही भारत के हर नागरिक का जीवन बेहतर बनेगा। साथियों, आप जब किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो एक नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य, आपका रोल और अहम हो जाता है। आप सभी को इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए और हमें भी एक नागरिक के नाते योगदान देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, इस समय देश में एक पेड़ मां के नाम, इसका इतना बड़ा अभियान चल रहा है। आप जहां पहुंचे हैं, आप जीवन की जो नई शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपकी मां की सबसे बड़ी भूमिका होगी। आप भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाएं, प्रकृति की सेवा करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ें। आपके सेवा काल की शुरुआत में ही जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इतने बड़े अवसर पर आप सफल जीवन की शुरुआत के साथ ही योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की भी शुरुआत करिए। आपका स्वास्थ्य आपके लिए तो जरूरी है ही, ये आपकी वर्क एफिशिएंसी और देश की प्रोडक्टिविटी के लिए भी उतना ही अहम है। आप
अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की उसकी भी भरपूर मदद लेते रहिएगा। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। इस मंत्र को भी हमेशा हमेशा याद रखिएगा। దేశంలోని మహిళలు బ్యూరోక్రసీ, అంతరిక్షం, సైన్స్ రంగాలలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటున్నారని ప్రధాని అన్నారు. గ్రామీణ మహిళల సాధికారతపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని తెలిపారు. బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం తయారీ మిషన్ను ప్రకటించిందని, మేక్ ఇన్ ఇండియాను ప్రోత్సహించడం, యువతకు ప్రపంచ ప్రమాణాల ఉత్పత్తులను తయారు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించడం దీని లక్ష్యమని వివరించారు. త్వరలో ముంబైలో వరల్డ్ ఆడియో విజువల్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమ్మిట్ వేవ్స్ 2025 జరుగుతుందని, మీడియా, గేమింగ్, వినోద రంగాలలోని ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి ఇది చక్కని వేదిక అని ప్రధాని తెలియజేశారు. सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी, सर्व समावेशी भाव। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी बेटियां अब 2 कदम आगे ही चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। हमारी नारी शक्ति ब्यूरोक्रेसी से लेकर स्पेस और साइंस के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रही है। सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीमा सखी, बैंक सखी और कृषि सखी जैसी पहल ने ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार किए हैं। आज देश में हजारों महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर अपने परिवार और गांव की समृद्धि सुनिश्चित कर रही हैं। आज देश में 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनके साथ जुड़कर काम कर रही है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने इनके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की है। इन समूहों को बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था बनाई गई है। मुद्रा योजना में भी सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही है। आज देश में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स में
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల మండలం బుడగట్లపాలెంలో పర్యటించారు. ఇందులో భాగంగా ఆయన మత్స్యకార చేయూత పథకాన్ని ప్రారంభించారు. వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు ఇచ్చే భృతిని ప్రభుత్వం 10,000 నుండి 20,000కు పెంచింది. మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి అనంతరం సీఎం చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. విశాఖ నుండి హెలికాప్టర్లో అక్కడకు వెళ్లిన సీఎంకు మంత్రులు రామ్మోహన్ నాయుడు, టీడీపీ సీనియర్ నేత అశోక్ గజపతిరాజు, అధికారులు స్వాగతం పలికారు. సీఎం ముందుగా సముద్ర తీరంలో పర్యటించారు. మత్స్యకారులతో మాట్లాడి వారి స్థితిగతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. చేపల వేటకు ఉపయోగించే పనిముట్లను, పరికరాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ 1,29,178 కుటుంబాలకు 20,000 చొప్పున మొత్తం 259 కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని మత్స్యకారులకు నేరుగా అందజేస్తున్నట్టు తెలిపారు. మత్స్యకారుల జీవితాలను మార్చవలసిన బాధ్యత తనపై ఉందని, వెనుకబడిన వర్గాల అభ్యున్నతికి ఇప్పటికే చాలా కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నామన్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పారు. మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగు తీసుకురావడానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నానని అన్నారు. అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లాను పూర్తిగా అభివృద్ధి చేసే వరకు తాను ఇక్కడి ప్రజలకు అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు. నేను చెప్పను. అందుకే 1,29,178 కుటుంబాలకి 20,000 చొప్పున 259 కోట్ల రూపాయలు మీ అకౌంట్లో ఈరోజు నేను వేసానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. నేను కూడా బటన్ నొక్కచ్చు, కానీ నేను బటన్ నొక్కలా. నేరుగా మీ దగ్గరకు వచ్చా, మీ సమక్షంలో మాట్లాడుతున్నా. మీ కష్టాలు నేను అర్థం చేసుకోవడానికి వచ్చాను. ఏదో వచ్చినప్పుడు మీ జీవితాలు మార్చవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. ఈరోజు వెనుకబడిన వర్గాల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేశాం. అవి చాలవు, ఇంకా చేస్తాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగు తీసుకొచ్చే వరకు మీ వెంట నేనుంటాను. మా పార్టీ ఉంటుంది, ఎన్డీఏ ఉంటుందని మరొకసారి హామీ ఇస్తున్నా. 10 నెలలైంది. అనేక సమస్యలున్నాయి గవర్నమెంట్లో. నేను 4వసారి ముఖ్యమంత్రి. ఎప్పుడూ లేని ఇబ్బందులు చూస్తున్నా. నాకే అర్థం కావడం లేదు. ఎటు చూసినా గందరగోళమే. ఏం చేశారో నాకు అర్థం కాలేదు. దగ్గర 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశారు. ఎక్కడ పెట్టారంటే ఎక్కడ పెట్టారో అది కూడా అర్థం కాల. లెక్కలు కూడా అవన్నీ చూసిన తర్వాత అయితే నా ఇబ్బందులు మీకు చెప్పి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాం. ఆర్మీలో ఎక్కువ ఎవరు దేశాన్ని కాపాడడానికి పనిచేస్తారంటే దానికి చిరునామా కూడా మళ్ళీ శ్రీకాకుళమే. అలాంటి త్యాగాలు చేశారు. వేరే రాష్ట్రాలకు పోయి ఆ ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం మీరు పనిచేస్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చూశాను. మా నాయకులు కూడా రోషం రావాలని చెప్పాను. 26 జిల్లాలుంటే 26 జిల్లాల్లో తక్కువ తలసరి ఆదాయం, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అని మాట్లాడతాం. తలసరి ఆదాయం అంటే ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి కలిసి అంతే ఆదాయం వస్తుంది. అంటే అంత తక్కువ ఆదాయం రావడానికి ఇక్కడ ఎలాంటి కొరతలు ఉన్నాయి? తెలివితేటలకు కొరత లేదు. నాయకత్వానికి ఏమాత్రం కూడా తక్కువ కాదు. వనరులైతే వంశధార ఉంది, నాగావళి ఉంది, నిరంతరం నీళ్లు వస్తాయి. అవసరమైతే మళ్ళీ వస్తా. ఈ జిల్లాను బాగు చేసే వరకు నేను మీకు అండగా ఉంటానని ఈరోజు మీకు మాట ఇస్తున్నా. అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు నాంది పలికాం. కానీ సమాజంలో వెనుకబడిన వర్గాల్లో అట్టడుగు నుండే కొన్ని వర్గాలున్నాయి. అందులో మత్స్యకారులు ఒకటి. మీరెప్పుడు సముద్రాన్నే నమ్ముకున్నారు. అందుకే నేను ఆలోచించిన తర్వాత
14వ సంవత్సరం 15వ సంవత్సరంలోనే వేట విరామం సమయంలో ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ తర్వాత ఒక 10,000 ఇచ్చారు. 10,000 ఇచ్చారు కానీ చాలా ఉపన్యాసాలు చెప్పారు. ఫిష్ ఆంధ్ర అన్నారు. 300 కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. ఏం పెట్టారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఏ మత్స్యకారుడి జీవితమైనా బాగుపడిందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మీకు లాభం జరిగిందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈరోజు నాకు కష్టాలున్నాయని నేను చెప్పొచ్చు కానీ నేను చెప్పను. ఉగ్రవాదులు వారికి మద్దతు ఇస్తున్న దేశాలు భవిష్యత్తులో మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ హెచ్చరించారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దుతో కాశ్మీర్లో ప్రశాంత పరిస్థితులు నెలకొనడాన్ని జీర్ణించుకోలేని దుష్టశక్తులు దాడులకు తెగబడ్డాయని అన్నారు. విశాఖలోని మర్రిపాలెంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి మన దేశంలో మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేందుకు చేసిన చర్య అని మంత్రి సత్యకుమార్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే భారత ప్రజలంతా ఒకటే అని నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా భారత్ తీసుకునే ఎలాంటి చర్యకైనా తమ మద్దతు ఉంటుందని అగ్రదేశాలు ముందుకు రావడం ఒక మంచి పరిణామం అన్నారు. గత 13 ఏళ్లలో దేశంలో మతకల్లోలాలు లేవని, దాన్ని జీర్ణించుకోలేని ముష్కరులు దేశ ప్రజల ఐక్యతను దెబ్బతీయడానికి అమాయకులైన పర్యాటకులను పొట్టన పెట్టుకున్నారని అన్నారు. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్నాభిన్నం కావడం, బలూచిస్తాన్ నుంచి గొడవలు, సైన్యం నియంత్రణలో లేకపోవడం వంటి అంతర్గత సమస్యల నుంచి అక్కడి ప్రజలు దృష్టి మరల్చడం కోసం చేసిన దాడిగా ఆయన అభివర్ణించారు. మతం ఏమిటో అడిగి మరీ కాల్పులు జరిపారన్న అంశంలో వాస్తవం ఏదైనప్పటికీ దాని ఆధారంగా సోషల్ మీడియాలో మత విద్వేషాలకు తావిచ్చే పోస్టింగ్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. దేశ సమగ్రతకు ఇది ముప్పుగా పరిణమించకుండా ప్రజలు విజ్ఞతతో మెలగాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ పార్టీల నుంచి బీజేపీలోకి చేరిన వారిని కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు. అనేది పబ్లిక్ డొమైన్ లో మాట్లాడటం ఉండదు. అయితే కేంద్రం దాన్ని చాలా తీవ్రమైనగా పరిగణించింది. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు సింధు జలాలను ఆపడం కానీ లేదా ఇతరత్ర ఆంక్షలు విధించడం కానీ మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఖచ్చితంగా కేంద్రం సిసిఎస్ సమావేశం కూడా కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ నిర్వహించింది. కేంద్రం ఏ రకమైన నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది భవిష్యత్తులో తెలుస్తుంది. కానీ ఇది అత్యంత పాశవికమైన అమానవీయమైన దాడి. ఈ అమాయక ప్రజల్ని పర్యాటకుల్ని కేంద్రంగా చేసుకుని ఇవాళ ఈ అమానుష దాడికి ఉగ్రవాద ముష్కరులు పాల్పడ్డారు. వాళ్ళు ఆ శక్తులు వ్యక్తులు వాటిని ప్రేరేపిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా దానికి ఖచ్చితంగా మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. అయితే ఇవాళ దేశంలో పరిస్థితులు మెరుగవుతున్న నేపథ్యంలో కాశ్మీర్ కూడా ఆర్టికల్ 370 రద్దు అయిన తర్వాత పర్యాటకులు కేవలం దేశం నుంచి కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నారు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్కడ కాశ్మీర్లో జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బలు తీసే ఉద్దేశం ఒకటైతే, రెండోది వీటి ద్వారా దేశంలో మత విద్వేషాలు పెంచాలని కారణంగా చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది రెండు దేశాలకు సంబంధించిన విషయం. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారత్కు మద్దతుగా నిలిచాయి. ఏ చర్య తీసుకున్నా కూడా మేము మద్దతు ప్రకటిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అయితే రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి గారు చాలా స్పష్టమైన సంకేతాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చారు. ఈ దేశం మీద దాడి జరిగితే సమైక్యత కానీ సౌభ్రాతృత్వాన్ని కానీ లేదా దేశ పౌరునికి ఎక్కడైనా నష్టం వాటిల్లితే దాన్ని చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తాం, వారు కలలో కూడా ఊహించని విధంగా శిక్షిస్తామని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా తీవ్రమైన ఇది ఉంటాయి. అయితే ఎందుకంటే దేశాల మధ్య సంబంధించినవి అనేక విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంది. వాటిని అన్నింటిలో పరిగణలో తీసుకున్న తర్వాత అత్యున్నత స్థానంలో సమీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా దీని మీద ఒక కఠిన చర్యలు అయితే ఉంటాయని నేను భావిస్తున్నాను. అదే మతం ఆధారంగా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవాళ గత 11 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తే ఎక్కడ కూడా మత విద్వేషాలు లేవు, మతపరమైన గొడవలు లేవు. అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడు చూసినా కూడా మత కల్లోలాలు జరిగేవి. ఈ లేని నేపథ్యంలో ఒక సౌభ్రాతృత్వ వాతావరణం, ఒక శాంతియుత వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో ఒక శాంతి ఉంది, పీస్ ఉంది, కమ్యూనల్ హార్మోనీ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని చెడగొట్టడం కోసం చేసినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ రెండు మతాల మధ్య. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊహించింది ఏంటంటే అక్కడ మత ప్రాతిపదికన పర్యాటకులను హతమారిస్తే తర్వాత అదే దీంట్లో ఒక ప్రతిచర్య ముస్లిం సమాజం మీద ఉంటుందని వాళ్ళు భావించారు. దానికి కారణంగా ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. అయితే ఇవాళ పరిణితి చెందిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ సబ్కా విశ్వాస్ పేరుతో అందరినీ కలుపుకొని వెళ్తున్న ప్రభుత్వం నాయకత్వం ఉంది. కాబట్టి వారి పప్పులు ఉడకడం లేదు. అయితే వీటి వెనకాల చాలా పెద్ద కుట్రే ఉంది.
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా దేశం వైపు కన్నెత్తి చూడాలని చూస్తున్న నేపథ్యం, అదేవిధంగా వారి నుంచి ఉంటున్న అంతర్గత సమస్యల నుంచి కూడా దృష్టి మరల్చే ప్రయత్నంగా కూడా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్నాభిన్నమైపోయింది. పాకిస్తాను అంతర్గత కలహాలు ఉన్నాయి, బలూచిస్తాన్ నుంచి గొడవలు ఉంటున్నాయి, దేశం విభజన చెందాలని ముక్కలుగా విడిపోవాలని అక్కడ ప్రజల నుంచి డిమాండ్లు ఉంటున్నాయి. ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం అయిపోయింది, సైన్యం కంట్రోల్ అక్కడ ఎక్కడ లేదు, ప్రజాస్వామ్యం పూర్తిగా పరిహరించబడింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు దృష్టి మరల్చడం కూడా చేశాం. ఇక్కడ అంతర్గత సమస్యలు చూసి అస్థిరతను సృష్టించడం ఒకటైతే, వారి సమస్యల నుంచి ప్రజల దృష్టిని, వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు. కాకినాడ గేట్వే పోర్ట్ అభివృద్ధిపై ఉన్నతాధికారులతో రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాలు, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. పోర్టు అభివృద్ధి పనుల పురోగతి, భూసేకరణ సమస్యలు, పోర్టుకు రైల్వే లైను అనుసంధానం వంటి అంశాలపై అధికారులతో మంత్రి చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు, కావలి ఎమ్మెల్యే వెంకట కృష్ణారెడ్డి, మ్యారిటైమ్ బోర్డు చైర్మన్ దామచర్ల సత్య, సిఈ జీవి రాఘవరావు, పోర్టు అధికారి ధర్మశాస్త్ర పాల్గొన్నారు. అనంతరం పోర్టును, ఉప్పాడ ఫిషింగ్ హార్బర్ను మంత్రి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి జనార్దన రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ సుమారుగా 361 కోట్లతో ఉప్పాడ హార్బర్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. స్థానిక వనరులను వినియోగించుకొని కాకినాడ తీర ప్రాంతం అభివృద్ధి చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు. పిఠాపురం టీడీపీ ఇన్ఛార్జి వర్మ మాట్లాడుతూ కూటమి వచ్చాక మత్స్యకార భరోసా మొత్తం 20,000కు పెంచారని తెలిపారు. గతంలో ఇక్కడ అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు 361 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దీన్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. గత 5 సంవత్సరాల కాలంలో కూడా అనేకమైన ఇబ్బందులు, దాని వలన అనేక కారణాల వలన ఈ యొక్క టైం దాటిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైతే సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఉండేటువంటి కావ్య కృష్ణారెడ్డి గారు పట్టుదలతో ఈ రోజు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉప్పాడలో దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు, అదే విధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అదే విధంగా వర్మ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఫిషర్మెన్ వాళ్ళందరికీ కూడా దీన్ని అంకితం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ రోజు రావడం జరిగింది ఇక్కడ చూడడానికి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అనేక సమస్యలు దీనివల్ల ఇంకా ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. రేపొద్దున ఈ బోట్లు ఏవైతే ఈ బ్యాక్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు, సైడ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంకా తగులుతూ దీనివల్ల నష్టం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి డిజైన్ లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. గతంలో చేసిన డిజైన్లు ఎందుకంటే లోపాలు ఇది ఎక్కడో చేసింది కాదు, కానీ దాదాపుగా ఇక్కడ ఉండే వాతావరణం వల్ల కొత్తగా ఇప్పుడు ఆ వాతావరణం ఫ్లడ్స్ అంతా కూడా ఫోర్స్ లో రావడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే మా సిఇఓ గారు కూడా చూడడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా 5 నెలల లోపల దీన్ని కంప్లీట్ చేసేసి ఈ యొక్క ఫిషర్మెన్ వారికి, ఆ కుటుంబాలకు అంతటి కూడా దీన్ని అంకితం చేస్తాము ఇక్కడ అందరి ఆధ్వర్యంలో. అదే విధంగా ఏదైతే ఫిషర్మెన్ కోసం నాడు మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్పారో, ఈ పని లేని దినాలలో వారికి 20,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కూడా ఈరోజు నిలబెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ వల్ల ఏదైతే ఉందో ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఉండేటువంటి అందరికీ కూడా ఉపాధితో పాటు ఈ యొక్క హై టెక్నాలజీతో ఈ బోట్లు కానీ రిపేర్ చేసుకోవడానికి కానీ, అదే విధంగా ఎక్కడైతే ఈ యొక్క బోట్ పార్కింగ్ ఉండడానికి కానీ, ఏది ఎక్కడ వచ్చినా కానీ కూడా హై టెక్నాలజీతో ఈ సమస్యలు లేకుండా వారికి కూడా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని కల్పించాలి. వాళ్ళు ఉండటానికి ఇక్కడ షెడ్లు ఉన్నాయి, రిపేర్ చేసుకోవడానికి, పడుకోవడానికి, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క నాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కళల మేరకు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నెరవేరబోతున్నాయని చెప్తున్నాం. ఖచ్చితంగా 5 నెలల లోపలనే దీన్ని కంప్లీట్ చేసి వారికి అంకితం చేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నారు. లేదు, ఇప్పుడు అడుగుపోయినాక అంతర్యం ఉండేది నేను చెప్తాను. మన ఉప్పాడ హార్బర్ విజిట్ చేయడం చాలా గర్వకారణం. ఈ ఉప్పాడ హార్బర్ అన్నది 2014-19 మధ్యన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని రకాలుగా దీన్ని సపోర్ట్ చేసి మత్స్యకారుల కోసం ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఎలక్షన్ కోడ్ రావాలన్నా దురదృష్టవశాత్తు మనం శంకుస్థాపన చేయలేకపోయాం. 5 సంవత్సరాలు కూడా ఇక్కడ నరకం అనుభవించారు. మళ్ళీ మన కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక దీన్ని స్పీడప్ చేసి మరి ఈరోజు 80% ముందుకు తీసుకెళ్లారు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా యువగలం పాదయాత్రలో నారా లోకేష్ గారు మరి మన మత్స్యకారుల మీటింగ్లో, తుని పిఠాపురం నియోజకవర్గ అద్దరపేటలో మత్స్యకారు మీటింగ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మత్స్యకారులకి హాలిడే పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో 2 నెలల్లో 10,000 నుంచి 20,000 ఇస్తామని చెప్పి 10,000 నుంచి పెంచుతామని చెప్పి ఆ రోజు నారా లోకేష్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది.
హామీ ఇవ్వడం జరిగింది యువగలం పాదయాత్రలో. అదే మళ్ళీ తిరిగి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం 20,000 మత్స్యకారులకు ఇవ్వడం చాలా ఆనందదాయకం. ఆ కార్యక్రమం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పాలాభిషేకం గౌరవ మంత్రివర్యులు జనార్దన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ జరిగింది. మత్స్యకారుల ఆధ్వర్యంలో. ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ మత్స్యకారుల ఇంట్లో పుట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి తెలియజేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. గ్రేటర్ విశాఖ నగరపాలక సంస్థ డిప్యూటీ మేయర్ జియ్యాని శ్రీధర్ పై ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానానికి 74 మంది సభ్యులు మద్దతు తెలిపారని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. జీవీఎంసీ కార్యాలయంలో అవిశ్వాస తీర్మానంపై కౌన్సిల్ సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ అవిశ్వాస తీర్మానం సమావేశానికి 63 మంది కౌన్సిల్ సభ్యులు హాజరయ్యారని, ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులైన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు 11 మందితో కలిపి మొత్తం 74 మంది సభ్యులు హాజరయ్యారన్నారు. 74 మంది సభ్యులు మద్దతును తెలిపారని, వ్యతిరేకంగా గాని తటస్థంగా గాని ఎవరూ లేరని చెప్పారు. దీంతో అవిశ్వాస తీర్మానం ఆమోదం పొందిందని చెప్పారు. ఇటీవల జీవీఎంసీ మేయర్ పై నెగ్గిన విధంగానే డిప్యూటీ మేయర్ పై పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంలో కూడా కూటమి విజయం సాధించిందని గంటా వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ సీఎం రమేష్, ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు, పంచకర్ల రమేష్, కార్పొరేటర్ పీతల మూర్తి యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేయర్ మీద సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిందో ఈరోజు అదే విధంగా డిప్యూటీ మేయర్ పైన కూడా ఈ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ సక్సెస్ అయింది. కోరానికి ఎంతమంది సభ్యులు కావాలో అంతమంది సభ్యులు కూడా హాజరయ్యి ఆ డిప్యూటీ మేయర్కి వ్యతిరేకంగా అందరూ కూడా చేతులెత్తి వాళ్ళ యొక్క సంఘీభావం తెలియజేసిన నేపథ్యంలో డిప్యూటీ మేయర్గా ఉన్న ఎవరైతే జియ్యాని శ్రీధర్ ఈ రోజు నుంచి ఆయన డిప్యూటీ మేయర్గా ఆ తీర్మానం నెగ్గడంతో ఆయన పదవి కోల్పోతా ఉన్నారు. మనం చెప్పుకున్నాం, ఏదైతే 4 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ జరిగిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఒక అన్డెమోక్రటిక్గా వాళ్ళకున్న గవర్నమెంట్ పవర్ ఉపయోగించి ఆ రోజు ఎన్నికల్లో ఎక్కడా కూడా ఒక పారదర్శకంగా జరగకుండా డబ్బు, మద్యం అలాగే అన్ని రకాల ఒత్తిళ్లు తెచ్చి ఆ రోజు ఎన్నికల్లో అన్ని అక్రమాలు పాల్పడి ఈరోజు గ్రేటర్ వైజాగ్ కార్పొరేషన్ని కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది వైసీపీ పార్టీ. మరి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కూడా జీవీఎంసీలో పరిపాలన ఎలా సాగింది మనం చూసాం. మరి మొన్న ఏదైతే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వైసీపీ కార్పొరేటర్లో కానీ లేకపోతే ప్రజల్లో కానీ అందరిలో కూడా వచ్చిన మార్పు నేపథ్యంలో మేయర్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం, దాన్ని మొన్న సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయటం, అదే స్ఫూర్తితో ఈరోజు డిప్యూటీ మేయర్ కూడా అవిశ్వాసం పెట్టి విజయం సాధించడం జరిగింది. మరి ప్రజల ఆకాంక్షలకి వాళ్ళ ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈ విశాఖపట్నం ఒక సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ, ఆ సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ లాంటి విశాఖపట్నంలో పరిపాలనలో కానీ ముఖ్యంగా ప్రజల నిత్యావసర కార్యక్రమాలు అటు శానిటేషన్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, అలాగే రోడ్లు, డ్రైనేజ్ లాంటి కానీ ఇవన్నీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కూడా జీవీఎంసీ భూమిక చాలా చాలా ప్రధానమైంది. దానికి ఈరోజు ఒక సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉండాలి, ఒక పార్టీ నాయకత్వం వహించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కూటమి ఆధ్వర్యంలో మేయర్ కానీ, డిప్యూటీ మేయర్లు కానీ అన్నీ కూడా తీసుకొని ప్రజలందరూ కూడా మెచ్చే విధంగా దీన్ని ఒక మోడల్ సిటీగా చేయడంలో అందరూ కూడా ముందుంటామని చెప్పని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున అభినందనలు, ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ జీవీఎంసీ పరిపాలన ఒక కొత్త శకం ఆరంభం కాబోతా ఉంది. అభివృద్ధి అంటే ఏంటో అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా చేసి అందరూ కూడా రుణం తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. శ్రీకాకుళం జిల్లా బుడగట్లపాలెం వెళ్లేందుకు ఈ రోజు విశాఖ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబుకు స్థానిక నేతలు, అధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. విశాఖ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి, ఎంపీ శ్రీభరత్, ప్రభుత్వ విప్లు గణబాబు, వేపాడు చిరంజీవిరావు, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు, పోలీస్ కమిషనర్ శంఖబ్రత బాగ్చి, జేసీకే మయూర్ అశోక్, డీసీపీ మేరీ ప్రశాంతి, విశాఖ ఆర్డీఓ శ్రీలేఖ తదితరులు సీఎంకు పుష్పగుచ్చాలు అందజేసి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయన హెలికాప్టర్ ద్వారా శ్రీకాకుళం బయలుదేరి వెళ్లారు. ముంబై వేదికగా మే 1వ తేదీ నుంచి జరిగే వరల్డ్ ఆడియో విజువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమ్మిట్ వేవ్స్ 2025లో పాల్గొనే అరుదైన అవకాశం పొందిన నిష్టల అన్వేష్ ను జాతీయ జర్నలిస్టుల సంఘం కార్యదర్శి గంట్ల శ్రీనుబాబు అభినందించారు. విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ట్రైలర్ మేకింగ్ లో అన్వేష్ ప్రతిభా పాటవాలను ఆయన కొనియాడారు. జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన ట్రైలర్ మేకింగ్ లో టాప్ 20లో అన్వేష్ 6వ స్థానం సంపాదించడం తెలుగు రాష్ట్రాలకే గర్వకారణమన్నారు. యూట్యూబర్లు, కంటెంట్ క్రియేటర్స్ను ప్రోత్సహించేందుకు భారత ప్రభుత్వం ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని నిష్టల అన్వేష్ అన్నారు. సినీ పరిశ్రమపై ఆసక్తి ఉన్న ఔత్సాహిక కళాకారులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు, సినీ ప్రముఖులను కలిసేందుకు ఈ వేదిక ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. గన్స్ అండ్ గులాబ్స్ అనే వెబ్ సిరీస్ కోసం ట్రైలర్ రూపొందించానని, దానికి గాను 6వ స్థానం దక్కిందని చెప్పారు. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఈ ప్రెస్ మీట్ కోసం అందరూ వచ్చినందుకు నిజంగా అందరికీ
పేరు పేరున అందరికీ నా పేరు అన్వేష్ అండి. పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. బేసికల్గా దీనికోసం ఈ వేవ్ సమిట్ ఏంటి అనేది స్మాల్ ఇంట్రో చెప్పాలంటే, కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఎకానమీ అనేది చాలా బూమింగ్ అండ్ థ్రైవింగ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా కానీ, ఆర్టిస్టులు, మ్యూజిషియన్స్, ఫిలిం ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళడానికి యూట్యూబ్ అనేది ఒక ఆల్టర్నేట్ మీడియా అయిపోయింది. ఈవెన్ మీడియా వాళ్ళకి కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాకి ధీటుగా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి. సరే, మీడియా ఛానల్స్ పక్కన పెడితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ యూట్యూబ్లో ఉండే ఆర్టిస్ట్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అవ్వాలనేది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇండస్ట్రీ పీపుల్ని, ఇలా కంటెంట్ క్రియేటర్స్ని, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకురావడం కోసం చేసిన ప్రయత్నమే ఈ వేవ్స్ 2025 సమ్మిట్ అండి. సో ఇది బేసికల్గా ఏంటంటే 4 days ఎక్స్పోలో జరుగుతుందండి. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్, చిరంజీవి, రజనీకాంత్, మోహన్ లాల్ అండ్ నెక్స్ట్ రాజమౌళి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ అందరి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ నుంచి ఇన్పుట్స్ లేదంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ 4 days ఈవెంట్లో కూడా మన ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా పిచ్ చేయొచ్చు అక్కడ. సో ఇది బేసికల్గా ఇది ఓన్లీ ఒక ఈవెంట్ చేయడమే కాకుండా ఈ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇలాగా ఈ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ లేదా ఈ సోషల్ మీడియాలో ఉండే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వీళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్స్ అయితే కండక్ట్ చేశారు. లైక్ రీల్ మేకింగ్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పి, పోస్టర్ డిజైనింగ్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పి, అందులో ట్రైలర్ మేకింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా ఒకటైంది. ఈ ట్రైలర్ మేకింగ్ కాంపిటీషను నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయి చేశారు. సో అందులో ఇది ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఈ ట్రైలర్ మేకింగ్ కాంపిటీషన్ మిగతా అన్ని కాంపిటీషన్లో కంటే చాలా పెద్దది. ఎందుకంటే దీంట్లో మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ వచ్చాయి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 3,500 to 4,000 ఎంట్రీస్ వచ్చాయి. అందులో నేను సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇది పెద్ద అచీవ్మెంట్లా చూడట్లేదు, నేను బేసికల్గా ఒక ఆపర్చునిటీలా చూస్తున్నాను. నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, ఈ వేవ్స్ 2020 సమ్మిట్ అనేది ఏదైతుందో ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుందండి. ఇయర్ అనేది ఇది స్టార్టింగ్ ఇయర్. ఇది ఇంకా జనాలకి ఎక్కువ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయ్యి ఇలాగ స్ట్రగుల్ అవుతున్న ఫిలిం ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.